बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। इमरोज़ टॉपिक के डिस्कस मेशा उस द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चीयस या चतुर तारीफ मेशा ये यक अदद रमेगा वो अदद के मा आज एलिमेंट से मैट्रिक्स पैदा करें वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स गुफ्ता मेशा हर वो अदद कि वो बकुमा के एलिमेंट से मैट्रिक्स पैदा शवा वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स गुफ्ता मेशा और एलिमेंट से मैट्रिक्स चीज वो आदाद कि दर दाखिल मैट्रिक्स करार दारा यानी बकुमा की वो आदाद की दर दाखिल मैट्रिक्स अस ये डिटर्मिनेंट पैदा मेशा और डिटर्मिनेंट बहल करदानी मादिलात ख़ती कुमक में कुना यानी बकुमा की डिटर्मिनेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हल मेशा इंज दर इंग्लिश तारीफ शुद कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। Determinant is a real number that we can find using elements of the matrix. यानी डिटर्मिनेंट वो अददस कि वो बकुमा के अनासर मैट्रिक्स पैदा मेशा और ये कुमक में कुना दर हल करदनी सिस्टम मादिलात ख़ती और सिंबल डिटर्मिनेंट ये दो उमूदी खतूत अस्कीन जनविश्तास यक वर्टिकल लाइन ये और यक वर्टिकल लाइन ये अलामा डिटर्मिनेंट यक मैट्रिक्स गुफ्त हमेशा और वक्त की शुमा डिटर्मिनेंट रा कैलकुलेट में कुनिन पैदा में कुनिन इसमें मैट्रिक्स और आदाद मैट्रिक्स दर ये अलामाई डिटर्मिनेंट नविश्ता मेशा दर दाखिली ये अलामाई डिटर्मिनेंट नविश्ता मेशा दर दो मरहला नविश्तास के डिफरेंट वेज टू फाइंड different ways to find determinant of different matrices यानी मा बमुख्तलिफ तरीक़ा डिटर्मिनेंट मुख्तलिफ मैट्रिसेस पैदा कदम तानिम दर अवल मरहला अवल तरीक़ा ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द 1 by 1 मैट्रिक्स ये 1 by 1 की नविश्तास 1 क्रॉस 1 ज़रबे 1 ये डायमेंशन या ऑर्डर मैट्रिक्स रा निशान में था कि मैट्रिक्स चंद रोज दारा और चंद कॉलम दारा यानी 1 by 1 मैट्रिक्स ये बेईमाना कि यक रो दारा और यक कॉलम दारा और अगर यक मैट्रिक्स 1 by 1 को ये बेईमाना कि वो मैट्रिक्स सिर्फ यक अदद दारा और हर वो मैट्रिक्स कि वो यक अदद दारा डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स वो अदद खुदस मसलन फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज मैट्रिक्स ए 9 यानी ए इसमें मैट्रिक्स है और ये 9 मैट्रिक्स दर दाखिल ब्रैकेट यक अदद दारा यानी मैट्रिक्स ए यक अदद दारा ये डायमेंशन 1 by 1 दारा यक सतर दारा और यक सुतून दारा सवाल में कुना कि फाइंड ए डिटर्मिनेंट खो इन जबीबिन मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़ के वक्त की माँ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए पैदा में कुनिम इसमें मैट्रिक्स ए रा दर दाखिल अलामा डिटर्मिनेंट नविश्ता करें ये ए डिटर्मिनेंट मसावी ब 9 डिटर्मिनेंट यानी इसमें मैट्रिक्स ए हम दर दाखिल अलामा डिटर्मिनेंट नविश्ता शवा बायद और आदाद हम बायद दर दाखिल अलामा डिटर्मिनेंट नविश्ता शवा ये मैट्रिक्स यक अदद दारा बई व जमा यक अदद दर दाखिल अलामा डिटर्मिनेंट नविश्ता करें और ये रूबरू नविश्ता कदम कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए नवस मा पेश गुफ्तम कि हर वो मैट्रिक्स
که 1 by 1 است، یک رو یک کالم داره، یعنی یک عدد داره. دیترمیننت او ماتریکس او عدد خود است. یه دوم اگزامپل است. فور اگزامپل if this is matrix B، اوم یک عدد داره، ماتریکس B مساوی به منفی 6، یعنی در داخل بریکت یک عدد است، یعنی یه 1 by 1 ماتریکس است. او ما گفتیم که هر و ماتریکس که یک عدد داره و عدد خود دیترمیننت ماتریکس گفته میشه. او محاسبه چطور میشه؟ یعنی یه ما اسم ماتریکس بی را در داخل علامه دیترمیننت نوشته کردیم او بی دیترمیننت مساوی به منفی 6 دیترمیننت، یعنی اسم ماتریکس بی را هم در داخل علامه دیترمیننت نوشته کردیم او عدد منفی 6 که داره او را هم در داخل علامه دیترمیننت نوشته کردیم و روبرو نوشته کردیم که برابر به منفی 6 است. خب ما گفتیم که هر و ماتریکس که 1 by 1 است یا یک عدد داره او عدد دیترمیننت او ماتریکس است. Now we are proceeding to the next slide for the next matrix with next method. یعنی یہ دوم طریقہ، اول طریقہ کہ اگر میٹرکس 1 by 1 بود، آلی دوم طریقہ اگر دوم طریقہ اگر میٹرکس 2 by 2 است. اینجا نوشته است determinant of the 2 by 2 matrix. یہ 2 by 2 dimension یا order matrix را نشان میتا. 2 by 2 به این معنی که یہ میٹرکس سکویر میٹرکس است، دو سطر داره او دو ستون داره، یعنی دو روز او دو کالم داره. اگر میٹرکس 2 by 2 است خوی به دو مختلف طریقه حل میشه. اگر میٹرکس 2 by 2 است خو ما میتونیم که ای را به دو مختلف طریقه ها حل کنیم. اول طریقه که ما استعمال میکنیم یه تریک است. مثلا در نوت ما نوشته کردیم we can find determinant using trick if matrix is 2 by 2. اگر یک ماتریکس دو رو دو کالم داره، دو سطر دو ستون داره، خو ما ای را دایرکت با تریک با دایرکت دیترمیننت یہ 2 by 2 میٹرکس را با تریک پیدا کرده میتانیم. ما اینجا در شکل یک اگزامپل یہ تریک یہ طریقه را واضح میکنیم که for example if this is matrix A او یہ میٹرکس A 2 by 2 است، یعنی دو سطر داره، یہ اول سطر 1 2 او یہ دوم سطر 4 10، یہ اول کالم 1 4، یہ دوم کالم 2 دا، یعنی 2 by 2 است، دو روز داره او دو کالم داره. اگر میٹرکس 2 by 2 است خود چطور یہ با کمک تریک حل میشه؟ یہ سوال است او یہ انفارمیشن است او یہ سوال میکنه find a determinant. اسم میٹرکس ما در داخل علامه دیترمیننت وضع کردیم او روبرو کوئسچن مارک به این معنی که دیترمیننت میٹرکس A را پیدا کو. خو اینجا ما و تریک نوشته کردیم در الفاظ، پس در شکل ریاضی هم میشه. الفاظ یہ میگا کہ subtract value of the product of the elements in the secondary diagonal or off diagonal from the value of the product of the elements in the primary or principal diagonal. یعنی یہ الفاظ یہ واضح میکنه کہ باید ما او اعداد که در پرنسپل ڈائگنل است. محصلین و محصلات عزیز یہ ڈائگنل پرنسپل گفته میشه. یہ ما که بالا او پایین کرسر ڈریگ میکنیم میکشیم یہ پرنسپل یا پرائمری ڈائگنلی میٹرکس گفته میشه. او یہ که ما کرسر بالا و پایین ڈریگ میکنیم یہ
آف یا سکندری یعنی دوم دایگنل گفته میشه. خو تریک یہ میگه که او اعداد را ضرب کو که در پرنسپل دایگنل است، یعنی یک ضربه دا کو، او پس او اعداد ضرب کو که در آف دایگنل است 4 2، او از او اعداد که در پرنسپل دایگنل است او را که ضرب میکنین یک عدد حتما میآید. پس از او عدد منفی کو که او از سکندری دایگنل میآید، یعنی اول یه دو عدد ضرب شوه یک ضربه دا از دا میآید، او پس از دا منفی شوه تفریق شوه او عدد که او از 4 ضربه 2 میآید. یه تریک است. یه طریقه ما اینجا در شکل ریاضیم واضح کردیم او در تیوری هم نوشته کردیم که از او ولیو که او از پرودکت از ضرب او اعداد می آید که او در پرنسپل دایگنل قرار داره منفی کو او ولیو که از او اعداد می آید که او در سکندری سکندری آف دایگنل قرار داره. خویی در شکل ریاضی محصلین و محصلات عزیز بسیار آسان است. یه ماتریکس ما نوشته کردیم او یه اعداد هم باید در علامه دیترمیننت نوشته شود، در بریکت نه. اینجا در بریکت نوشته است خو یه ایطور باید در اعداد علامه دیترمیننت نوشته شود. یه ای دیترمیننت مساوی با سیکو ما او اعداد را اول ضرب کردیم که او در پرنسپل دایگنل یا در پرایمری دایگنل قرار داره، یعنی یه پرایمری دایگنل است. یک ضربه دا اول کردیم منفی از فرمول، پس چی کردیم 4 ضربه 2 یعنی او اعداد را ضرب کردیم که در سکندری یا آف دایگنل ماتریکس قرار داره. او 4 ضربه 2 است. اول دا ضربه 1 یعنی او اعداد ضرب شوه که در پرنسپل دایگنل قرار داره، او منفی از فرمول نوشته شوه، پس او اعداد ضرب شوه که در سکندری یا آف دایگنل قرار داره یکی است. خود دا ضرب 1 منفی 4 ضرب 2 کردیم. ای دیترمیننت مساوی به دا ضرب 1 دا او منفی 4 ضرب 2 8. خو ای دیترمیننت دا منفی 8 2 برآمد. یه دوم طریقه است. ایره ما تریک گفتیم که با کمک یه تریک وقتی که ماتریکس 2x2 باشه یک محصل میتونه که دیترمیننت و ماتریکس را معلوم کنه. ما دوباره یک اگزامپل 2x2 گرفتیم که یه تریک مزید واضح شوه. For example, if this is matrix B 4 10 5 3 خو سوال میکنه که find B determinant. یہ سوال است. اینجا ما ذرا یک واضح کردیم محصلین و محصلات عزیز که یہ خط مستقیم کی است، یہ ایرو کی است، یہ پرنسپل دایگنل یا پرایمری دایگنل گفته میشه. اینجا ما باقاعده نوشته کردیم او در شکل یک خط یا یک ایرو پرنسپل دایگنل یا پرایمری دایگنل را واضح کردیم. یہ پرنسپل دایگنل یا پرایمری دایگنل دو اعداد داره، یک 4 یک 3 او یہ سکندری دایگنل گفته میشه. سکندری یا آف دایگنل اینجا نوشته است، آف دایگنل یا سکندری دایگنل. سکندری دایگنل دو اعداد داره، یک 5 یک 10. تریک او است find B determinant. B determinant یہ اعداد هم در علامه دیترمیننت باید نوشته شوه. خو B determinant مساوی با اول وہ اعداد ضرب شوه که در پرنسپل دایگنل قرار داره. یہ پرنسپل دایگنل است 4 3 به این وجه ما 4 ضرب 3 کردیم. منفی از فرمول نوشته کردیم، پس او اعداد ضرب شوه که در سکندری دایگنل قرار داره، یعنی 5 ضرب 10 کردیم. یہ 5 ضرب 10 شد. B determinant مساوی با 4 ضرب 3 12 منفی 5 ضرب 10 50. به این وجه یہ B determinant چی شد؟ B determinant مساوی با 12 منفی 50 منفی 38 برآمد. یہ دیترمیننت ماتریکس B را ما پیدا کردیم او در اول مرحله ما دیترمیننت را اینطور تعریف کردیم که دیترمیننت یک عدد است
که او با کمک عناصر ماتریکس پیدا میشه. خو دیترمیننت یک عدد ما اینجا منفی 38 پیدا کردیم او یہ با کمک عناصر با کمک الیمنٹس ماتریکس بھی پیدا کردیم. یہ 4 دا اور 5 سے با کمک اعداد ما دیترمیننٹ ماتریکس را پیدا کردیم. To be continued. در سیوم مرحله یا در سیوم طریقه determinant of the 3x3 matrix، یعنی اگر یک ماتریکس که به شما داده شد وہ 3x3 است، یعنی ڈائمنشن یا آرڈر که داره 3x3 داره، یعنی 3 سطر داره او 3 ستون داره، 3 روز داره، 3 کالم داره. اگر 3x3 ماتریکس است خوالی یہ ٹرک استعمال نمیشه. حالی وہ علم وہ طریقہ استعمال میشه که وہ یک جرنلائز اپروچ است، یک سٹینڈرڈ اپروچ است، یک عمومی طریقہ است. با عمومی طریقہ ڈیٹرمننٹ میٹرکس 2x2 هم پیدا میشه. با یہ عمومی طریقہ 3x3 هم پیدا میشه، 4x4 هم پیدا میشه، 5x5، 6x6، 7x7، یعنی جرنل شد، عمومی طریقہ شد. اگر میٹرکس 3x3 است خود ٹرک استعمال نمیشه. پس یہ علم یہ طریقہ باید استعمال شوه او ڈیٹرمننٹ میٹرکس باید پیدا شوه. وہ یہ یک جرنل اپروچ است، عمومی سٹینڈرڈ اپروچ است. به هر میٹرکس که هر سائز داره به او استعمال میشه. یعنی وہ اسم چی داره؟ وہ علم، وہ طریقہ، وہ کوفیکٹر ایکسپنشن میتھڈ گفته میشه. کوفیکٹر ایکسپنشن میتھڈ. This is generalized approach we can use for higher order یا high dimension matrices like 2x2، 3x3 یا 4x4 یا etc etc. یعنی به هر سائز میٹرکس یہ استعمال میشه طریقہ کوفیکٹر ایکسپنشن میتھڈ. Mathematical notation of the cofactor expansion method. در یہ مرحلہ وہ فارمول کوفیکٹر ایکسپنشن میتھڈ واضح میشه. ما نوشته کردیم mathematical notation یا formulation of the cofactor expansion method. یعنی در یہ مرحله ما او فارمول را واضح میکنیم که با کمک او ما میتونیم که یک دیترمیننت یک میتریکس را پیدا کنیم. اگر میتریکس هایر آرڈر است، 3x3 است، 4x4 است یا 10x10 است. وہ فارمول یہ است: 3ij مساوی به منفی 1 هول به توان i جمع j او یہ در داخل علامه دیترمیننت ما mij نوشته کرد. محصلین و محصلات عزیز در اول مرحله ما یہ فارمول را ڈسکس میکنیم، ڈسکرائب میکنیم. به این وجه ما اینجا نوشته کردیم description. خود در description چی نوشته است؟ where Cij represent location of the cofactor of the particular element in the matrix. یعنی C از کجا گرفته شد؟ C از کوفکتر. کوفکتر یعنی ما کوفکتر با ماتریکس پیدا میکنیم او با ماتریکس با چی معنی؟ یعنی در داخل ماتریکس که اعداد قرار داره با هر عدد یک کوفکتر یک مربوطه عدد داره. او مربوطه عدد کوفکتر گفته میشه او او کوفکتر به یه فارمول پیدا میشه. او کوفکتر ما از کوفکتر C علامه کوفکتر گرفتیم. به این وجه نوشته شد که Cij موقعیت کوفکتر یک مشخص عدد را واضح میکنه که او در ماتریکس قرار داره. ما دوباره میگم کوفکتر موقعیت
مربوطه عدد که در مربوطه یعنی کوفکتور یه او عدد است که ما از یک عدد ماتریکس پیدا میکنیم او یک کوفکتور مربوط به او عدد ماتریکس می باشه او آی جی یعنی یه موقعیت او کوفکتور را نشان میده. آی چی را نشان میده؟ آی تعداد رو سطر را نشان میده او جی تعداد کالم را نشان میده. مثلا اگر در ماتریکس یک عدد در اول رو او در اول کالم قرار داره خب موقعیت و عدد در ماتریکس چی شد؟ اول رو اول کالم. آی علامه سطر رو را نشان میده او جی علامه ستون کالم را نشان میده. یعنی آی چی را واضح میکنه؟ آی موقعیت کوفکتور یا عدد در داخل ماتریکس که است او را نشان آی موقعیت عدد در یک رو در داخل ماتریکس را نشان میده و جی کالم ماتریکس را ریپرزنت میکنه. آی سطر رو را ریپرزنت میکنه و جی کالم ستون را ریپرزنت میکنه و سی آی جی موقعیت عدد در داخل ماتریکس در یک مشخص رو او در یک مشخص کالم را مشخص میکنه. این در شکل ریاضی واضح میشه. آی رو را نشان میده تعداد رو که عدد در اول رو قرار داره، در دوم رو قرار داره، در سیوم رو قرار داره، در چهارم رو قرار داره او جی موقعیت کالم را یعنی جی کالم را ریپرزنت میکنه ستون را که عدد یا کوفکتور در کدام کالم است، در اول کالم است، دوم است، سیوم است یا چهارم است. یعنی سی آی جی موقعیت عدد را در داخل یک ماتریکس واضح میکنه که یه عدد یا یه کوفکتور در داخل ماتریکس در کدام رو است او در کدام کالم قرار داره. به این وجه سی آی جی نوشته شد. where MIJ چی را میگه؟ M از ماینر گرفته شد. ماینر یعنی خرد یعنی سمال، خرد یا سمال ماینر. او آی جی ما گفتیم که آی روی آی نشان میده سطر یا رو در داخل ماتریکس او جی نشان میده ستون یا کالم در داخل ماتریکس او ام آی جی یعنی ام ماینر سمال یا خرد. چطور خرد بچی معنی؟ وقتی که ما دیترمیننت پیدا میکنیم وقتی که ما کوفکتور به یک مشخص عدد در داخل ماتریکس پیدا میکنیم वो رو او او کالم حسب میشه که در او مشخص عدد یا او مشخص کوفکتور قرار داره. مثلا اگر ما در داخل ماتریکس با عدد یک کوفکتور پیدا میکنیم خود یک که در کدام رو او در کدام کالم قرار داره او حسب میشه، خود در ذهن حسب میشه. اینطور نه که شما او رو او سطر او ستون را با اریزر اریز کنین، نه اریز نمیشه. خو اینطور فکر شوه که یه روم شامل نیست او یک کالم ستون هم شامل نیست. به این وجه کلان ماتریکس A به خرد ماتریکس A تبدیل میشه او خرد ماتریکس ماینر گفته میشه. این در شکل ریاضی که ما میکنیم محصلین و محصلات عزیز انشالله واضح میشه. ما یہ تیوری را ریڈ میکنیم where MIJ is the sub matrix. sub matrix یعنی ماینر یعنی خرد یعنی حصہ چی؟ حصہ اولین کلان matrix which came into being کہ یہ sub matrix یہ حصہ matrix در وجود میں آیا by eliminating ith row and jth column. وقتی که یک مشخص رو او یک مشخص کالم را ما در فکر در ذهن حسب کنیم خو یہ سب میٹرکس یا ماینر گفته میشه او وہ مشخص رو او وہ مشخص کالم حسب میشه در ذهن
که در او یک عدد که ما به او عدد کو فکتور پیدا میکنیم و قرار داره. مثلا در اول رو او در اول کالم قرار داره و رو و کالم در فکر حذف میشه. practically با اریزر حذف یا eliminate نمیشه. and we have to find its determinant using trig because it's 2 by 2 where minus 1 raised to the power I plus j is from the formula.